we are studying environmental problems of agriculture development. And till the last period, what are the exact problems agriculture development can pose relating to environment? In addition to that, we are using advanced technological changes are taking place in agriculture. And consequently, we are using irrigation facilities, high yielding seeds, chemical fertilizers, insecticides, pesticides. And all those are affecting adversely because of their excessive use. And how that causes environmental problems that we have studied in the last period. Today, we are going to study very important issues. Number one is natural farming. What is that natural farming? What natural farming is? In addition to that, we are striving for more and more irrigation facilities to be availed. And for that reason, construction of dams, especially large dams, is being taking place. And that is also posing an environmental problem or impacting adversely environment. What exactly it is affecting, that also requires to be studied, that also requires to be discussed. In addition to that, all of us know deforestation is taking place. And consequently, that is resulting in a number of environmental problems like air pollution, greenhouse effect, global warming, and consequently climate change. And this requires to be discussed, this requires to be studied, and it is therefore, so far as today's lecture is concerned, I will try to place before you natural farming, then impact of larger sized dams, and social forestry, depletion in forestry and social forestry. These are the 2-3 important things that I want to discuss before you, that I want to place before you, so far as today's lecture is concerned. आपण साधारणतः शेती विकासाचे पर्यावरणीय परिणाम कोणते असू शकतात, शेती विकासातून पर्यावरणावरती कोणते परिणाम होऊ शकतात याची चर्चा आपण करत आहोत. आणि त्याचाच भाग म्हणून नेमके प्रश्न समस्या शेती विकासाच्या पर्यावरणाच्या अनुषंगाने कोणत्या असू शकतील. तंत्रज्ञान तांत्रिक बदल होत आहे शेतीमध्ये, जलसिंचन सुविधा, रासायनिक खत, कीटकनाशक त्यांचा अतिरिक्त वापर आपण करू लागल्यामुळे त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात आणि त्यावरती उपाययोजना काय, याचा विचार आपण कालच्या तासाला केला. आज आपल्याला एक 2-3 मुख्य घटकांचा विचार करायचा आहे. नैसर्गिक शेती, मोठ्या आकाराची धरणं, त्याचा होणारा परिणाम, आणि निर्वनीकरण आणि सामाजिक वनीकरण, हे 2-3 घटक आज आपल्याला बघायचे आहेत. इज स्लाइड व्हिजिबल? स्लाइड इज व्हिजिबल? Yes, sir. Okay, visible. Yes, okay. Now I will begin with what is natural farming. Natural farming is use of natural inputs in agricultural operations. Agricultural operations are being carried out. Cultivation is there, harvesting is there, plowing is there. When in the process of production of agricultural commodities, natural resources, natural inputs are used, and the efforts are made so as to undertake agriculture production or production of agricultural commodities, it is called as natural farming. In other words, we can say natural activities for agricultural cultivation. Agricultural cultivation growth, it is called as natural farming. And therefore, natural farming is a package of agricultural practice which did not pose any threat to the stability of ecosystem, and the production also by and large sufficient to meet the requirements of population. That is, without posing any threat to agriculture, when the efforts are being made so as to undertake agricultural production by using natural resources, natural inputs, it is called as natural farming. Then the question that arises is what may be the need for natural farming, or what is the need for natural farming? Already all of us know green revolution has impacted very badly state of the law, state of the soil, state of the land. Then problem of salinity is there, problem of waterlogging is there, problem of desertification is there, and that necessary to be overcome. We are striving for agricultural production, and there is a need for taking care of health of the soil. And unless and until in that direction the efforts are being made, rather it will be difficult to undertake agricultural production further. And for that reason, natural farming is necessary. Again, we are striving for commercial farming, production of the commodities for trading purpose, marketing purpose, commerce purpose.
purpose. And as the result of that, we are using high yielding technology, chemical agriculture, modern technology, modern agriculture. And that is also resulting in what we call it as the number of problems of agriculture development. And for that reason, overcoming them, restricting them, there is a need for natural farming. Now, what is natural farming? Natural farming is its feature is zero budget farming. There is no expenditure is required. No expenditure is required so as to undertake agriculture production, agriculture output under the natural farming. Then preservation and protection of seeds is carried out with the help of Bijamrut. Bijamrut. And Bijamrut is a combination of water, desi cow dung, desi cow urine, and soil and lime. When it is combined, what we get is known as Bijamrut, and Bijamrut helps us in preservation, protection, conservation of the seeds. Then soil treatment with Jivamrut. And Jivamrut is a combination of water, desi cow dung, desi cow urine, jaggery, flour of pulse, and soil. That gives us Jivamrut, and Jivamrut gives us due care of maintaining fertility of soil, quality of soil that is there. Fertility improvement, we can improve fertility of agriculture soil and land by mulching. And for mulching, biological activities are necessary to be enhanced. That raise nutrient base, moisture is increased, and water loss is decreased. And for that reason, the fertility improvement that takes place and that is possible under the natural farming. Plant protection, for the protection of plant, for the protection of agriculture production. Fungicides, we can make use of natural fungicides, which can be prepared from buttermilk, fermented water, desi cow tongue, cow milk, black pepper powder, and water. Insecticides like neem seed powder, neem leaves, water that can be helpful, and cow dung, cow urine, neem leaves, etc. Water that can be help us. The neem leaves, tobacco powder, garlic paste, green chili paste, that is also helpful. It is a mixed cropping, no monocropping. At a time, number of crops are produced, and more prominently, crop rotation takes place. Frequently, the crops are changed. Food grains might be there, cash crops might be there, sugarcane might be there, cotton can be there, wheat can be there, rice can be. In this way, continuously crop rotation is carried out. And these are the salient features of natural farming. Those are there. What are the merits or advantages or importance of natural farming? It is zero budget, no expenses are required. What natural resources are available free of cost, those are being used. No crop loss doesn't take place because the natural inputs are not poisonous. Natural inputs are not toxic, and consequently, it is no loss in the agriculture crop or agriculture output or production that is there. Nutrient crops, whatever crops which are produced, which are qualitatively superior, which are qualitatively healthy, and nutrient production. Yield increases, productivity increases. When production increases, income of the farmer increases. It increases savings of the people. When income increases, farmers are in a position, or people are in a position to increase savings or save. Then no need for loans. Loans are not required when farmers are self-sufficient. It is possible for them so as to not to raise any loans and advances, especially from the money lenders and indigenous bankers. And it is therefore that can help us. That is one of the advantages, one of the merits of natural farming. It is healthy. Natural farming is always healthy for agriculture. It is healthy for health of the soil. It is healthy for fertility of the soil, and therefore it is healthy for the body of the people as well. All local inputs are used. No need for importing or purchasing inputs from other areas, and especially chemical fertilizers and what we call it as modern inputs. Those are not required at all. Natural inputs only, naturally available, no expenses are required. And those are being used, and consequently, therefore, it is known as natural inputs or natural farming. Then, but at the same time, natural farming has also certain demerits. Number one is time consuming. It requires a lot of time. Multiple cropping or multiple crops in a year is not possible.
Costlier it is costlier, you can think of manure, price of compost which is made of dung. It's very costlier, and more important, it is not available. It is not available, and it is therefore it is costlier. Knowledge and awareness is not there. People do not know, farmers do not know what is natural farming and how it is to be carried out, what are the advantages, how it is superior. The people do not know. Then higher prices of the natural farm produced commodities are higher. You can make a comparison. And when prices are higher, people do not purchase that. Consumers do not purchase that, and that happens. Productivity is low. When we make a comparison of productivity of modern farming or chemical farming with the natural farming, productivity is low in the case of natural farming. Low production, productivity low, production low. Market is not there. No market. Market is not there. Market is not available for the naturally produced or natural farming produced agriculture commodities. Very limited supply because a few farmers are practicing, and consequently demand is more. But to that extent, supply is not possible to increase, and limited supply. Higher prices, as the demand is more, supply is limited. There is a higher prices, rise in prices, and more importantly, poor are not in a position to purchase. Poor are not in a position to purchase. That is the very important thing which is necessary to be taken into account so far as the what we call it as a natural farming is concerned. These are the things which are expected to be studied so far as natural farming is concerned. आपण कालच्या तासाला आधुनिक शेती, रासायनिक शेती यातून निर्माण होणारे पर्यावरणीय प्रश्न याचा विचार केल्यानंतर त्याच्यावरचा एक त्याच्यावरची एक उपाययोजना म्हणजे नैसर्गिक शेती. आता ही नैसर्गिक शेती म्हणजे काय, त्याची वैशिष्ट्य काय, त्याचे गुण काय आणि त्याचे दोष काय, याची साधारणतः चर्चा आपण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. याचा साधारणतः त्या अनुषंगानं विचार करण्याचा प्रयत्न हा आपण करत आहोत. आता नैसर्गिक शेती म्हणजे काय, तर नैसर्गिक शेती म्हणजे नैसर्गिक उपलब्ध किंवा नैसर्गिक घटकांचा, नैसर्गिक आदानांचा वापर करणं. नैसर्गिक आदानांचा वापर करणं, नैसर्गिक उत्पादन घटकांचा वापर करणे शेतीसाठी, त्याला आपण नैसर्गिक शेती असं म्हणतो. आपण जेव्हा शेतीमध्ये नैसर्गिकरित्या उत्पादन काढण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्याला आपण नैसर्गिक शेती असं म्हणतो. नैसर्गिक शेतीमध्ये अशा उपक्रमांचा, व्यवहारांचा समावेश होतो की ज्यामधून शेतीची प्रामुख्यानं जमिनीचं आरोग्य उत्तम राहतं आणि जे उत्पादन निर्माण होतं ते गुणवत्तेचं होतं, त्याचं पोषण मूल्य अधिक असतं. अशा प्रकारची शेती, त्या शेतीला आपण नैसर्गिक शेती, त्याला आपण नॅचरल फार्मिंग असं म्हणू शकतो किंवा त्याला नॅचरल फार्मिंग असं म्हणतात. मग आपल्या पुढे प्रश्न निर्माण होतो की नैसर्गिक शेतीची गरज काय, नॅचरल फार्मिंगची गरज काय. तर पहिली गोष्ट अशी की आपल्याला माहित आहे हरित क्रांती घडली साधारणतः 1975च्या त्या रेंजमध्ये, 80च्या दशकांमध्ये. आणि हरित क्रांतीमुळे निश्चितपणे उत्पादन वाढलं शेतीचं, पण त्यातून काही शेतीचे प्रश्न निर्माण झाले. यामध्ये क्षारपड जमिनीचा प्रश्न आहे, दलदली जमिनीचा प्रश्न आहे, वाळवंटीकरणाचा प्रश्न आहे, अशा अनेक प्रश्न निर्माण झाले. आणि आता ते सोडवणं आवश्यक आहे. त्यांची तीव्रता, त्यांचं प्रमाण कमी करणं आवश्यक आहे, आणि ते आपण नैसर्गिक शेतीतून कमी करू शकतो. नैसर्गिक शेतीतूनच आपल्याला ते कमी करता येतं, आणि म्हणून आपल्याला नैसर्गिक शेती महत्वाची आहे, नैसर्गिक शेतीची गरज आहे, नैसर्गिक शेती आवश्यक आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. दुसरं महत्व सांगणारा किंवा गरज सांगणारा मुद्दा असा की आपण जी रासायनिक खत शेती करतो, ती रासायनिक शेती केल्यामुळं जमिनीचं आरोग्य धोक्यात आलेलं आहे. जमिनीची धूप म्हणा, जमिनीचा क्षारपड म्हणा, दलदलीतपणा म्हणा, किंवा अजून आपल्याला हे म्हणता येईल वाळवंटीकरण म्हणा, हे सगळे शेत जमिनीची जी गुणवत्ता आहे, शेत जमिनीचं जे आरोग्य आहे, ते शेत जमिनीचं आरोग्य हे प्रतिकूल आहे किंवा त्याच्यावरती वाईट परिणाम करणार आहे. आणि आता आपल्याला माहित आहे की आपण 130 कोटीपेक्षा अधिक लोक आहोत, आणि त्यांची किमान अन्नाची गरज भागवायची म्हटली तर शेतीनं अन्नधान्याचं तरी किमान उत्पादन करायला पाहिजे. आणि असे जर जमिनीचं आरोग्य, मातीचं आरोग्य जर धोक्यात येऊ लागलं तर मग आपल्याला लोकांच्या अन्नाची गरज भागवता येणार नाही. आणि त्यासाठी आपल्याला नैसर्गिक शेतीची गरज आहे. नैसर्गिक शेती महत्वाची आहे.
नैसर्गिक शेती उपयुक्त आहे, नैसर्गिक शेती आवश्यक आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. त्यानंतर आज आपण व्यापारी शेतीकडे चाललेलो आहे. शेतीतलं उत्पादन आपण बाजारपेठेमध्ये विकतोय किंवा शेतमालावरती प्रक्रिया करून अशा प्रकारची उत्पादनं बाजारपेठेमध्ये विकण्याचा प्रयत्न करतोय. ही जी व्यापारी शेती आपण करायला लागलोय, या व्यापारी शेतीचा परिणाम म्हणून आपल्याला असं दिसतं की प्रामुख्यानं व्यापारी शेतीचा परिणाम म्हणून आपल्याला असं लक्षात येतं की शेतीचं जे आरोग्य आहे ते बिघडलेलं आहे. मग यामध्ये क्षारपड जमीन, दलदली जमीन, वाळवंटीकरण यासारख्या समस्या या आपल्याला शेतीच्या संदर्भामध्ये निर्माण व्हायला लागलेल्या आहेत, शेतीच्या संदर्भामध्ये दिसायला लागलेल्या आहेत. आणि म्हणून सुद्धा नैसर्गिक शेती आवश्यक आहे, नैसर्गिक शेती गरजेची आहे, नैसर्गिक शेती आपल्याला पाहिजे आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आता नैसर्गिक शेतीची वैशिष्ट्य काय? नैसर्गिक शेतीची वैशिष्ट्य असं की शून्य अंदाजपत्रक शेती, म्हणजे ह्या पद्धतीने शेती करण्यासाठी खर्चाची गरज नाही. शून्य अंदाजपत्रक म्हणजे काय? खर्चाची गरज नाही. विना खर्च म्हणजे कोणताही खर्च न करता आपण नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून अन्नधान्याचं, शेतमालाचं, शेती वस्तूचं उत्पादन करू शकतो. नंबर 1. दुसरी गोष्ट अशी की आपल्याला जी बी बियाणं आहेत त्यांचं संरक्षण, संवर्धन करायचं असेल तर आपल्याला बीजामृत तयार करता येतं. आणि बीजामृत हे असं कॉम्बिनेशन आहे की ज्यामध्ये आपण पाणी, देशी गाईचं शेण, देशी गाईचं युरिन म्हणजे मलमूत्र, सॉइल माती, लाईम म्हणजे चुना, हे जर सगळं आपण मिसळलं तर आपल्याला बीजामृत मिळतं. यामध्ये देशी पाणी, देशी गाईचं शेण, देशी गाईचं मलमूत्र, त्यानंतर माती आणि चुना हे एकत्र आपण केलं तर बीजामृत तयार होतं. आणि बीजामृत आपल्याला बी बियाणांचं संरक्षण करतात, बी बियाणांचं संवर्धन करतात, त्याची गुणवत्ता, दर्जा टिकवण्यासाठी आपल्याला मदत करतात. त्यानंतर जमिनीचं जे आरोग्य आहे, मातीचं जे आरोग्य आहे, ते मातीचं आरोग्य अबाधित राखण्यासाठी, त्याचं संरक्षण करण्यासाठी आपण जीवामृतचा वापर करू शकतो. हे जीवामृत म्हणजे काय असतं? पाणी, देशी गाईचं शेण, देशी गाईचं मूत्र, त्यानंतर जागरी म्हणजे गुळ, जागरी म्हणजे गुळ, आणि फ्लोर ऑफ पल्स म्हणजे जे धान्याचं पीठ, गहू असू द्या, ज्वारी असू द्या, तांदूळ असू द्या, धान्याचं पीठ आणि माती, हे जर सगळं मिसळलं तर आपल्याला जीवामृत मिळतं. आणि हे जीवामृत आपल्याला काय करता येतं की जमिनीची जी सुपीकता आहे, जमिनीचं जे आरोग्य आहे, मातीचं जे आरोग्य आहे, ते मातीचं आरोग्य आणि सुपीकता सुधारण्यासाठी, वाढवण्यासाठी मदत करते. त्यानंतर सुपीकता, फर्टिलिटी सुधारण्यासाठी, सुपीकता किंवा फर्टिलिटी वाढवण्यासाठी काय करता येतं तर आपल्याला त्यातले जे पोषक द्रव्य आहेत मातीतली, ती मातीतली पोषक द्रव्ये ही आपल्याला वाढवण्यासाठी त्यामध्ये आपण काही असे जैविक उपक्रम करायचे की त्या जैविक उपक्रमातून प्रामुख्यानं मातीचा दर्जा, मातीचं पोषण मूल्य वाढू शकतं. त्यातली जी मॉइश्चर म्हणजे ज्याला आपण आर्द्रता असं म्हणतो, ते आर्द्रता वाढू शकते. आणि आर्द्रता वाढल्यामुळं पाण्याचं नुकसान कमी होतं, पाण्याची गरज कमी लागते. आणि अशा पद्धतीनं शेतीची, जमिनीची उत्पादकता, फर्टिलिटी, सुपीकता सुधारण्यासाठी मदत होते. आता शेतीमध्ये निर्माण होणारे जे उत्पादन आहे ते त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी आपल्याला फंगीसाइड्स म्हणजे ज्याला आपण बुरशीनाशक असं म्हणतो, बुरशीनाशक तयार करता येतात. यामध्ये आपण ताक आणि पाणी मिसळलं तर ते बुरशीनाशक तयार होतं. यामध्ये देशी गाईचं दूध आणि मिरीची पावडर आणि पाणी हे मिसळलं तर आपल्याला हे फंगीसाइड म्हणजे बुरशीनाशक तयार करता येतं. कीटकनाशकांमध्ये आपण जो कडुलिंब असतो त्या कडुलिंबाची पावडर, कडुलिंबाचं पानं आणि पाणी हे मिसळलं तर आपल्याला इन्सेक्टिसाइड्स म्हणजे कीटकनाशक तयार करता येतं. दुसरं असं की गाईचं शेण, गाईचं मूत्र, लिंबाची पानं आणि पाणी हे मिक्स केलं तर त्यामधून सुद्धा आपल्याला कीटकनाशक तयार करता येतं. लिंबाची पानं, कडुलिंबाची पानं, तंबाखूची पावडर, गार्लिक म्हणजे कारल्याची पेस्ट किंवा पावडर, आणि हिरव्या मिरच्या,
त्याची पेस्ट किंवा पावडर हे जर मिक्स केलं आपण तर आपल्याला त्यामधून इन्सेक्टसाइड म्हणजे कीटकनाशक हे मिळू शकतं. पुढचं वैशिष्ट्य काय, इथं मिश्र पिकं असतात. एकाच वेळेला अनेक पिकं घेतली जातात. ज्वारी असेल, भाजीपाला असेल किंवा अजून काय असेल हे एकाच वेळेला, फळफळावळ असेल हे एकाच वेळेला घेतलं जातं. एक तर एक, ऊस म्हणजे ऊस, कापूस म्हणजे कापूस असं यामध्ये नसतं. क्रॉप रोटेशन म्हणजे ते फिरतं असतं पिकाचं आकृतिमान. बाबा 2 वर्ष आपण ऊसाचं उत्पादन केलं, समजा अजून आपण 1 वर्षानं अन्नधान्याचं उत्पादन घेतलं, तिसऱ्या वर्षी आपण फळफळावळ घेतली, असं रोटेशन असतं, चक्रीय प्रवाह असतो आणि त्याचा सुद्धा उपयोग आपल्याला हा शेतीची सुपीकता, शेतीची उत्पादकता सुधारण्यासाठी, वाढवण्यासाठी मदत होते. आता ही जी नैसर्गिक शेती आहे, या नैसर्गिक शेतीची गुणधर्म म्हणा, गुण म्हणा, लाभ म्हणा, महत्व म्हणा, 0 बजेट, खर्च येत नाही. नैसर्गिकरित्या जी साधनं उपलब्ध आहेत, जे आदानं उपलब्ध आहेत, जे घटक उपलब्ध आहेत त्याचाच वापर आपण करू शकतो. पिकाचं नुकसान होत नाही, कारण हे विषारी काय नसतं आणि आजारावरती औषध आहे, फंगीन ज्याला आपण बुरशीनाशक आहे, कीटकनाशक आहे, त्याचा आपण वापर करू शकतो. जे उत्पादन होतं ते उत्पादन पोषक असतं, न्यूट्रिएंट असतं, कारण इथं आपण रासायनिक खताचा वापर करत नाही, कुठल्याही रसायनांचा वापर करत नाही आणि त्यामुळं पोषण मूल्य आहे ते पोषण मूल्य हे जास्त असतं. उत्पादन वाढू शकतं कारण नुकसान होण्याची शक्यता नाही, लॉस होण्याची शक्यता नाही. उत्पन्न वाढतं, उत्पादन वाढले की उत्पन्न वाढतं. जेवढं उत्पादन जास्त तेवढं उत्पन्न जास्त आणि उत्पन्न वाढल्यामुळं बचत वाढू शकते. खर्च नियंत्रित केला किंवा उत्पन्न वाढल्यामुळं बचत वाढते, बचत करता येते. कर्जाची गरज नाही. जर शेतकरी स्वयंपूर्ण झाला, शेती स्वयंपूर्ण झाली तर प्रामुख्यानं जे सावकार आहेत, ज्या पतपेढ्या आहेत यांच्या कर्जाची गरज ही भासत नाही. तो स्वयंपूर्ण होतो, स्वावलंबी होतो असं आपल्याला म्हणता येईल. हे सगळं शेतीच्या दृष्टीनं आरोग्याचं आहे. हे सगळं माणसाच्या दृष्टीनं आरोग्यदायी आहे, पोषण मूल्य अधिक असलेलं आहे आणि त्यामुळे शेतीला आरोग्यदायी, मातीला आरोग्यदायी, जमिनीला आरोग्यदायी आणि मानवी आरोग्याला सुद्धा आरोग्यदायी अशा प्रकारचा एक महत्व सांगणारा मुद्दा आपल्याला सांगता येतो. सगळे स्थानिक उपलब्ध असणारीच घटक आपण वापरतो, स्थानिक उपलब्ध असणारेच आपल्याला आदानं किंवा घटक वापरतो, साधनं वापरतो, त्यामुळं बाहेरून आणण्याची गरज नाही. आणि शेवटचा मुद्दा नैसर्गिक आदानं, नैसर्गिकरित्या जे उपलब्ध आहे, मग त्यामुळे लिंबाची पानं असतील, त्यामध्ये खत असेल, त्यामध्ये गाईचं शेण असेल, गाईचं दूध असेल, ताक असेल, नैसर्गिकरित्या जे उपलब्ध आहे आपल्याला नैसर्गिकरित्या मिळतं त्याचाच वापर आपण यामध्ये करू शकतो आणि त्या माध्यमातून आपल्याला हे नैसर्गिक शेती, नॅचरल फार्मिंग ही आपण करत असतो. असं जरी असलं तरी सुद्धा नैसर्गिक शेतीचे काही दोष आहेत, काही उणीव आहेत, काही मर्यादा आहेत. पहिली गोष्ट वेळ खाऊ. जेव्हा तुम्ही नैसर्गिक शेती करता तेव्हा वर्षामध्ये 3-4 पिकं तुम्ही घेऊ शकत नाही, जास्तीत जास्त 2 घेऊ शकता, कारण त्याचा जो कालावधी आहे, फलधारणा कालावधी, ज्याला आपण गेस्टेशन पिरियड असं म्हणतो, तो गेस्टेशन पिरियड फार मोठा असतो. म्हणजे वर्षातून 2 वेळेला 6 महिने एवढा तो कालावधी असतो. कॉस्टलियर, खर्चिक आहे, कारण तुम्ही जर आज शेणखताचा दर बघितला तर मुळात ती मिळत नाही आणि मिळाल तर त्याची किंमत 4-5 पट असते, त्यामुळे ते खर्चिक आहे. लोकांना माहिती नाही, लोकांमध्ये जाणीव जागृती नाही, शेतकऱ्याला माहित नाही नैसर्गिक शेती म्हणजे काय, शेतकऱ्याला त्याबद्दलची जाणीव जागृती नाही आणि जोपर्यंत त्याचं ज्ञान नाही, माहिती नाही, जाणीव जागृती नाही, तोपर्यंत शेतकरी तिकडे वळण्याची शक्यता कमी आहे. किमती जास्त आहेत. तुम्ही जर बघितल्या नैसर्गिक शेतीतून निर्माण करणाऱ्या शेतमालाच्या किमती या जास्त आहेत, फार मोठा फरक आहे आणि मग किमती जास्त, लोकांची मागणी कमी, कारण लोक जास्त किमतीच्या वस्तू घ्यायला तयार होत नाहीत आणि तो एक फरक आपल्याला दिसतो. उत्पादकता कमी, कारण जे रासायनिक खताची उत्पादकता जास्त असू शकते, कीटकनाशकाची उत्पादकता जास्त असू शकते, जंतुनाशकाची उत्पादकता जास्त असू शकते, पण यामध्ये उत्पादकता कमी राहते. उत्पादकता कमी, उत्पादन कमी. उत्पादन कमी, त्यामध्ये बाजारपेठा कमी आहेत, कारण लोकांची मागणी नाही, किमती जास्त असल्यामुळे लोकांना आवडत नाही, लोकांना परवडत नाही जास्त किमतीच्या शेतमाला किंवा शेती निर्माण होणाऱ्या वस्तू
आपण विकत घ्याव्यात, खरेदी कराव्यात, त्याचं उपभोग घ्यावा असं लोकांना वाटत नाही. पुरवठा मर्यादित आहे, कारण काहीच शेतकरी नैसर्गिक पद्धतीनं शेती करत आहेत आणि पुरवठा कमी असल्यामुळं किमती जास्त आहेत. पुरवठा कमी आहे, त्यात खर्चिक आहे. सेंद्रिय त्यामध्ये रासायनिक शेणखत घ्या, बाकीची साधनं घ्या, ही महाग आहे आणि त्यामुळं नैसर्गिकरित्या निर्माण केलेल्या शेतीतून शेतमालाच्या किमती या तुलनेनं जास्त आहेत असे आपल्याला दिसतं. त्यानंतर जो पुढचा मुद्दा होतो की या स्थितीमध्ये गरीब जो आहे तो गरीब अशा प्रकारच्या उत्पादन, अशा प्रकारचं शेतीतलं उत्पादन हे विकत घेऊ शकत नाही. हे विकत घेऊ शकत नाही कारण जे मुळात जे शेतमालाच्या किमती आहेत किंवा आपण आधुनिक पद्धतीनं किंवा रासायनिक पद्धतीनं जे आपण शेती करतो त्याच्या किमती कमी असताना सुद्धा विकत घेण्याची कुवत आणि क्षमता ही गरीब आणि सामान्य लोकांची नसल्यामुळं रासायनिक शेतीपेक्षा कितीतरी किमती याच्या जास्त असतात. मग हे विकत घ्यावं किंवा त्यांची आर्थिक कुवत नसल्यामुळं त्यांची मागणी अजिबात नसते. असा एक मुद्दा या अनुषंगानं आपल्याला विचारामध्ये घ्यावा लागतो. अशा प्रकारे नैसर्गिक शेती म्हणजे काय, त्याची गरज काय, त्याची ठळक वैशिष्ट्य काय, त्याचे महत्व किंवा गुण कोणते आणि त्याच्या दोष किंवा मर्यादा कोणत्या, या टप्प्यांमधून आपल्याला नैसर्गिक शेती, नॅचरल फार्मिंग याचा विचार करावा लागतो. So far as natural farming is concerned, what is meant by natural farming? What is the need for natural farming? What can be salient features or characteristics of natural farming? And more importantly, what is the importance or merits of natural farming? And in addition to that, what are the defects or weaknesses or demerits or deficiencies of natural farming? These are the things which are expected to be studied, necessary to be studied so far as natural farming is concerned. Then I am moving on. One of the very important issues relating to agriculture development, and that is large sized dams and the environment. Large sized dams and the environment. All of us know dams are constructed. Dams are constructed on the rivers, and these are constructed for providing irrigation facilities. And therefore, for providing irrigation facilities, dams are constructed. These dams can be of different sizes. And prominently, large size dam is one of the types of dam. Types of dams. And how that affects the environment when large size dams are constructed, when large size dams are prepared. How that affects the environment, how the real consequences on the environment are being experienced, that requires to be discussed. That requires to be studied. So, large sized dams and its impact on the environment. Number one is, first of all, what is meant by large sized dams? It is true that dams are constructed for providing irrigation facilities, for providing water to agriculture. It is true. But what is meant by large sized dams? Large sized dams means irrigation project with a cultivable area of more than 10,000 hectares. That is, that dam which has a potentiality, which has a capacity to provide irrigation facilities to more than 10,000 hectares of land. More than 10,000 hectares of land. You might be knowing 1 hectare is equal to 2.5 acres. 1 hectare is equal to 2.5 acres. If that is taken into account, the large size dams have a greater potentiality, higher potentiality to provide irrigation facilities, to provide water. And therefore, all those dams who can provide irrigation facilities to more than 10 hectares of the land, they are known as large sized dams. Now, all of us know when large sized dams are constructed, they have adverse impact on environment. And therefore, what are the evil consequences? What are the negative impact of environment on the environment of large sized dams is necessary to be studied.
is necessary to be studied. Number one, ecological effects. Large-sized dams negatively affect ecology, adversely affect ecology. Number one, loss of forest area, because when we construct large-sized dams, deforestation takes place or deforestation requires, and consequently area under forest is lost. Area under forest is decreased. Then extinction of species. When deforestation takes place, number of species are extincted. Number of species of living things are lost. And that happens on the ecology, and that is the impact of, that is the effect of large-sized dams. Siltation. Siltation is accumulated. Whatever land that is merged in the large-sized dams, its soil is accumulated. We call it as a silt. And that siltation in larger scale, siltation in large amount, that takes place. Displacement of people, you might be knowing. The number of large-sized dams have constructed, number of villages have been merged into dam, number of houses have been merged into dams, number of properties of the number of people have been merged into dams, and people are displaced. Displacement of the people takes place. They lost their land, they lost their houses, they lost their property, and survival is a major problem before them, and this is known as displacement of people. And displacement takes place, displacement happens, it takes place because of large-sized dams. Loss of agricultural land, because the size of or the catchment area, cultivable area, which is included in large-sized dams, it is very big, it is very larger, it is very greater. And consequently, as the result of that, agricultural land, productive land, fertile land, that is merged into the large-sized dams. And as a result, to that extent, loss of agricultural land takes place. To that extent, agricultural land is not available so far as carrying out agricultural operations or cultivation of agriculture that is there. And it is loss of agricultural land. Actually, land has a fixed supply, it is inelastic. But because of such large-sized dams, loss of agriculture, land takes place. Then habitat centers of living things, microorganisms are there, microbes are there, then birds are there, animals are there, snakes are there. Their habitat centers, their houses are lost. Because when we construct a large-sized dam, deforestation takes place. Deforestation takes place. And because of deforestation, we lost these habitats. We lost these houses. We lost these habitat centers, their shelters. And that happens in the case of microorganisms, organisms, birds, animals, etc., etc. Loss of ecosystems, number of ecosystems, lake can be there, forest can be there, river can be there, all these ecosystems are lost, cropland can be there, and those are lost. It is because of construction of large-sized dams. Then nutrient transport, the nutritional value or the fertility of soil, fertility of land, that is transported from one place to another place, from agriculture to non-agriculture. And consequently, the loss of fertility, loss of nutritional value of the soil or land to the greater extent, to the higher extent, that takes place. And it is therefore that is very adverse. These are the very adverse effects of large-sized dams on ecology or ecosystem. Then secondly, physical and biological effects are also there, physical system and biological system. Number one, natural flow of the river changes. When dam is constructed, large-sized dam is constructed on the river, that changes flow of water. That changes flow of water. And as a result, natural flow of water changes. And it can be unfavorable. It can be unconducive, that is there. Then structure of water body changes. That shape of the river, that size of the river, that changes extremely. Extreme change that takes place. Higher reservoir water is reserved in higher quantities, larger quantities. You can see Radhanagari, you can see Kalamawadi, you can see Koina. In larger quantum, in larger amount, water is conserved,
water is preserved, and that can lead to number of natural calamities like earthquake. Earthquake can be there, you might be knowing. Koyna Dam is the epic center of earthquake. Likewise, Kalamma is there, Radhanagari is there. These are the epic centers of earthquake, and that is because in larger quantum, in a huge quantum, water is preserved, water is conserved, and water has a greater power. It has a larger power. And earthquake takes landslides takes place. Number of landslide events, number of landslide incidences are being experienced on the banks of large sized dams, near to large sized dams. Then volcanoes is a natural calamity that also being experienced. It is because of construction of large sized dam. Climate change can take place because deforestation takes place. Greenhouse effect can be there. Global warming can be there. And when global warming is there, climate change can be there. Heavy rainfall, then intensive drought, very intensive summer, that can be there. Climate change that is experienced. Then diseases, waterborne diseases. There can be other diseases, especially waterborne diseases. Such diseases are being experienced by the people who are staying nearby large size dams. That happens, and these are the evil consequences on physical and biological system of the economy of the country, of the earth. आपण पहिल्यांदा नैसर्गिक शेती म्हणजे काय ते बघितलं, आणि मग आपल्याला माहित आहे आधुनिक शेतीचा, रासायनिक शेतीचा परिणाम म्हणून आपण जलसिंचन सुविधा मोठ्या प्रमाणावरती पाठवत आहोत, मोठ्या प्रमाणावरती निर्माण करत आहोत, मोठ्या प्रमाणावरती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आणि त्याचा परिणाम काय व्हायला लागलेला आहे? त्याचा परिणाम म्हणून आपण मोठी धरणं बांधायला लागलोय, आणि मोठ्या आकाराची जी धरणं आहेत, त्या मोठ्या आकाराच्या धरणाचे प्रतिकूल परिणाम हे आपल्याला पर्यावरणावरती व्हायला लागलेले आहेत. म्हणजे मोठ्या आकाराच्या धरणांमुळे कोणते पर्यावरणीय प्रश्न किंवा समस्या निर्माण होऊ शकतात, याची चर्चा, याचा विचार सुद्धा या अनुषंगानं करणं आवश्यक आहे, करणं गरजेचं आहे, करणं अपेक्षित आहे, असं आपल्याला म्हणता येईल. पहिल्यांदा मोठ्या आकाराची धरणं म्हणजे काय? तर मोठ्या आकाराची धरणं म्हणजे असे जलसिंचन प्रकल्प की ज्यामध्ये 10,000 हेक्टर पेक्षा अधिक जमीन ओलिताखाली आणण्याची क्षमता त्या धरणांची असते. 1 हेक्टर म्हणजे 2.5 एकर. 10,000 हेक्टर आणि त्यापेक्षा जास्त जर जमीन ओलिताखाली आणली जात असेल, जलसिंचन सुविधा जर पुरवल्या जात असतील, तर एवढ्या आकाराची जी धरणं आहेत, अशा धरणाला आपण मोठ्या आकाराची धरणं, लार्ज साइज्ड डॅम्स असं आपण म्हणतो. आता ही जी मोठ्या आकाराची धरणं आहेत, या मोठ्या आकाराच्या धरणाचे पर्यावरणीय परिणाम काय असू शकतात, पर्यावरणावरती काय परिणाम होऊ शकतात, त्याचा विचार, त्याची चर्चा सुद्धा या अनुषंगाने करणं आवश्यक आहे. पहिल्यांदा परिस्थितिकी इकॉलॉजीवरील परिणाम. वनव्याप्त क्षेत्र कमी होतं, कारण ही जंगलं मोठी असतात, धरणं मोठी असतात, आणि त्यासाठी मोठ्या आकाराच्या जमिनीची गरज असते, आणि ही जमीन आपण जंगलातूनच उपलब्ध करू शकतो. म्हणजे मोठ्या प्रमाणावरती निर्वनीकरण होतं, मोठ्या प्रमाणावरती जंगलांचा ऱ्हास होतो. जेव्हा जंगलांचा ऱ्हास होतो तेव्हा ज्या सजीवाच्या प्रजाती, स्पेसीज आहेत, त्या नष्ट होतात. वनस्पती असतील, प्राणी असतील, जीव असतील, या ज्या प्रजाती आहेत, या ज्या स्पेसीज आहेत, त्या स्पेसीज नष्ट होतात. नंबर 2. 3, गाळ मोठ्या प्रमाणावरती साचतो, कारण या जमिनीमधला जो गाळ आहे, तो गाळ पाण्यामुळे एकत्र होतो त्या धरणाच्या, त्या नदीच्या क्षेत्रामध्ये, पात्रामध्ये, आणि फार मोठ्या प्रमाणावरती गाळ संकलन होतं, फार मोठ्या प्रमाणावरती गाळ संकलित होतं. लोकांचं विस्थापन होतं, कारण त्यांची जमीन जाते, त्यांची घरं जातात, त्यांची संपत्ती जाते, प्रॉपर्टी जाते, सगळं जातं त्या धरणाच्या त्या क्षेत्रामध्ये, धरण क्षेत्रामध्ये, आणि त्यामुळे लोकांचं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मोठ्या प्रमाणावरती होतं. शेत जमीन जाते, आणि त्यामुळे शेत जमिनीचं उत्पादन फार मोठ्या प्रमाणावरती कमी होतं, नष्ट होतं, कारण जमिनी धरणासाठी, मोठ्या आकाराच्या धरणासाठी फार मोठ्या प्रमाणावरती
फार मोठ्या प्रमाणावरती शेत जमिनीची गरज असते आणि त्यामुळे जमिनीचा नाश होतो आणि शेतमालाचं उत्पादन सुद्धा कमी होतं. आता सजीवांची जी निवारा आहे तो सजीवांचा निवारा नष्ट होतो. प्रामुख्यानं जंगल हा सजीवांचा निवारा असतो. पक्षी असतील, प्राणी असतील, सूक्ष्मजीव असतील, त्यांचा जे निवारा आहे तो निवारा हा प्रामुख्यानं जंगल असतो. आणि यामुळं काय होतं की हे जे सूक्ष्म जीव आहेत, हे जे प्राणी वनस्पती आहेत, यांचा निवारा नष्ट होतो. परिसंस्था नष्ट होतात. तलाव असेल, विहीर असेल, नदी असेल किंवा अजून काय असेल, जंगल असेल, गवताचं कुरण असेल, या ज्या परिसंस्था आहेत, इकोसिस्टम्स आहेत, त्या नष्ट होतात. त्यानंतर न्यूट्रिएंट, जी पोषण, जमिनीतली जी पोषक द्रव्य आहेत, ती जमिनीतली पोषक द्रव्य तिथून वाहून जातात. कारण धरणाचं पात्र मोठं असतं, प्रवाह मोठा असतो, त्याला पॉवर फार असते, ताकद फार असते आणि यामुळं त्या जमिनीतली जी पोषक द्रव्य, ज्याला आपण न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू असं म्हणतो, ती पोषक द्रव्ये ही एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी सातत्यानं त्या प्रवाहाबरोबर वाहत जातात. प्रवाहाबरोबर सातत्यानं ते ठिकाणं बदलत जातात असं आपल्याला म्हणता येईल. याचे भौतिक आणि जैविक परिणाम पण दिसतात आपल्याला. भौतिक व्यवस्था आणि जीव सजीव सृष्टी यामध्ये ते जे नदी आहे त्या नदीचं प्रवाह बदलतो. फार मोठा प्रवाह, छोटी नदी फार मोठी नदी होती त्या धरणाच्या क्षेत्रामध्ये. त्यानंतर ती जे जमीन आहे, ती जमीन ती फार मोठ्या प्रमाणावरती धरणासाठी वापरली जाते आणि त्यामुळे ते जलस्रोत आहे, ते जलस्रोत, त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे, त्याचं जे आकारमान आहे ते आवाडावी होतं, समुद्रासारखं दिसतं. तुम्ही राधानगरी धरण बघा, काळमवाडी बघा, कोयनानगर बघा, म्हणजे फार मोठं त्याचं जे रूप आहे, त्याचं जे स्वरूप आहे ते समुद्रासारखं होतं. एवढीशी नदी, छोटीशी नदी असलेलं त्याचं स्वरूप महाकाय होतं. त्यानंतर पाण्याचा मोठा साठा होतो. तुम्ही साठा बघा पाण्याचा, राधानगरी बघा, काळमवाडी बघा, कोयनानगर बघा, ही धरणं बघितलं असा तर फार मोठ्या प्रमाणावरती पाणी, फार मोठ्या संख्येमध्ये पाणी संरक्षित केलं जातं, राखून ठेवलं जातं, साठा केला जातो. त्यातनं होतं काय, भूकंप होतो. तुम्ही जर या परिसरातला भूकंप बघितला तर प्रामुख्यानं कोयनानगर डॅम, राधानगरी डॅम, काळमवाडी डॅम इथंच असतो. कारण जेव्हा पाणी फार मोठ्या प्रमाणात तुम्ही साठवता, पाण्याला फार मोठी ताकद असते, पॉवर असते आणि त्यामुळं मग भूकंप होतं, लँडस्लाइड, जमीन कोसळणे, अशा प्रकारचे अनुभव प्रामुख्यानं धरणाच्या परिसरामध्ये असे लँडस्लाइडचे प्रमाण, लँडस्लाइडचे प्रकार फार मोठ्या प्रमाणावरती होत असलेलं दिसतं. ज्वालामुखी, व्होल्कॅनो, कारण ताकद फार असते पाण्याला आणि त्यामधून मग भूकंपाप्रमाणेच ज्वालामुखी, व्होल्कॅनोज यासारखे नैसर्गिक संकट हे आपल्याला दिसतात. मोठ्या प्रमाणावर धरणासाठी आपण मोठ्या प्रमाणावरती निर्वनीकरण करतो, जंगल संपत्ती नष्ट करतो, जंगल नष्ट करतो. मग त्यामधून हरितगृह वायू, ग्रीन हाऊस इफेक्ट वायू बाहेर पडू शकतात. हरितगृह वायूचा परिणाम होऊ शकतो, जागतिक तापमानावर होऊ शकते आणि हवामान बदल होऊ शकतो. अत्यंत पाऊस, अत्यंत उष्णता, अत्यंत थंडी, अशी एक्स्ट्रीम वेदर कंडिशन्स, क्लायमेटिक कंडिशन्स आपल्याला धरणाच्या त्या क्षेत्रामध्ये बघायला मिळतात. धरणाच्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला दिसून येतात. काही आजार पण होतात, हवेचे आजार, पाण्याचे आजार, अशा प्रकारे डिसीजेस सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतात. Then the question that arises is, then what can be measures or remedies? What can be measures or remedies? Number one is there can be small sized dams instead of large sized dams. If we can go for small sized dams, there evil consequences, evil effects on ecology, physical and biological system that will be meager, that will be insignificant, that will be negligible, and consequently that will not hamper ecology, that will not hamper physical system, that will not hamper biological system, and therefore we should go for small sized dams. Rehabilitation of people's rehabilitation is required still. Koyanagar Dam, Radhanagari Dam, then Kalamwadi Dam, the rehabilitation has not taken place.
they have lost their agriculture, they have lost their houses, they have lost their wealth, property. Still, the rehabilitation has not taken place. Problem of rehabilitation is very severe. It is very acute, and therefore rehabilitation is necessary. Due care of biodiversity, loss of biodiversity is there. When deforestation takes place, animals are lost, birds are lost, trees are lost, plants are lost, and their biodiversity preservation, conservation is necessary. Area under forest is necessary to be increased. Whatever has been lost in the larger sized dams, those should be compensated at other places or other things, other locations. That is, the survey is required, continuous survey, how dams are affecting, how dams are affecting ecology, how dams are affecting physical system, how dams are affecting biology, life system. That survey, continuous survey is required, and more prominently, proper location. While going for large sized dams or while going for dams, that should be a proper location that it will not adversely affect ecology, it will not adversely affect physical system, it will not adversely affect biological system. In that direction, we should decide that that location of the dam is very appropriate, it is very accurate, it is very correct. In that direction, there is a need for undertaking efforts that can enable us in controlling what we call it as evil consequences of evil effects of large size dams on ecology, physical system, and biological or living system as well. शेवटच्या टप्प्यामध्ये मी तुम्हाला सांगत होतो की मोठ्या आकाराची धरणं त्याचे परिस्थितिकीवरती परिणाम होतात, भौतिक व्यवस्थेवर परिणाम होतात, त्याचे जैवविविधता किंवा सजीव सृष्टीवरती परिणाम होतात. मग यासाठी उपाययोजना कोणत्या उपयुक्त ठरू शकतील? पहिला उपाय असा की आपण मोठ्या आकाराची धरणं बांधण्याऐवजी आपण जर लहान लहान आकाराची धरणं बांधली तर काय हरकत आहे? कारण लहान आकाराच्या धरणाचा परिस्थितिकीवरती, परिसंस्थेवरती परिणाम होत नाही, त्यानंतर जीवसृष्टीवरती परिणाम होत नाही, भौतिक व्यवस्थेवरती परिणाम होत नाही. उलट लहान आकाराची धरणं ही फायदेशीर ठरतात, अधिक लाभदायक ठरतात. या दृष्टीने जर आपण प्रयत्न करू लागलो तर मोठ्या आकाराच्या धरणांऐवजी आपण लहान आकाराची धरणं, मध्यम आकाराची धरणं बांधणं परिस्थितिकीच्या दृष्टीनं, परिसंस्थेच्या दृष्टीनं, भौतिक व्यवस्थेच्या दृष्टीनं, सजीव सृष्टीच्या दृष्टीनं अधिक फायदेशीर ठरतं, अधिक उपयुक्त ठरतं. आणि म्हणून आपण लहान आकाराच्या धरणांकडे जावं, नंबर 1. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी की लोकांचं पुनर्वसन करायला पाहिजे, पुनर्वसनाचा कार्यक्रम तयार करायला पाहिजे, पुनर्वसनाचं धोरण तयार करायला पाहिजे. जेव्हा आपण एखादं धरण बांधतो त्यावेळेला लोकांचं, खेड्यांचं, घरांचं, शेतीचं फार मोठ्या प्रमाणावरती विस्थापन होतं आणि त्यांचं पुनर्वसन करायला पाहिजे. त्यांची गेलेली जमीन द्यायला पाहिजे, त्यांचं गेलेलं घर द्यायला पाहिजे, त्यांची गेलेली संपत्ती द्यायला पाहिजे, त्यांचे गेलेले व्यवसाय उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे. आणि या दृष्टीचे प्रयत्न हे आपल्याला आवश्यक आहे. त्यासाठी धोरणाची गरज आहे, आणि म्हणून रिहॅबिलिटेशन पॉलिसी, पुनर्वसन धोरण हे अत्यंत आवश्यक आहे, अत्यंत गरजेचं आहे. आणि याही दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न करायला पाहिजे. पहिल्यांदा धरण बांधण्यापूर्वी आपण हे पुनर्वसन धोरण निश्चित करायला पाहिजे, रिहॅबिलिटेशन पॉलिसी आपण निश्चित करायला पाहिजे, आणि त्यामधून मग आपल्याला हे धरण बांधावं. प्रामुख्यानं लहान आणि मोठ्या आकाराची धरणं बांधण्याचा प्रयत्न करावा असं आपल्याला म्हणता येईल. तिसरी महत्वाची गोष्ट अशी की जैवविविधता महत्वाची आहे, कारण जैवविविधता परिस्थितीचा समतोल साधू शकते, पर्यावरणाचा समतोल साधू शकते, निसर्गाचा समतोल साधू शकते. आणि त्यासाठी आपल्याला जैवविविधतेचं संरक्षण, संवर्धन, वाढ ही अत्यंत आवश्यक आहे. आणि म्हणून आपण काय करावं की धरणं बांधत असताना जैवविविधता किती नष्ट होणार आहे, कशी होणार आहे, कुठल्या प्रकारची होणार आहे, ती टाळता कशी येईल, कशी कमी करता येईल, या दृष्टीनं प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. या दृष्टीच्या प्रयत्नाची गरज आहे, आवश्यकता आहे. आणि म्हणून आपण जैवविविधता संवर्धन, संरक्षण आणि वाढ करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा समावेश हा आपण या धरणाचं बांधकाम करताना किंवा धोरण निश्चिती करत असताना त्यामध्ये करणं आवश्यक आहे असं आपल्याला म्हणतात. पुढचा महत्वाचा मुद्दा असा की सर्वेक्षण करणं.
बाबा राधानगरी डॅम आहे, कोणानगर डॅम आहे किंवा काळमवाडी डॅम आहे, त्याचं काय परिणाम व्हायला लागलेले आहेत? जमिनीवरती काय, व जंगलावरती काय, पशुपक्ष्यांवरती काय, प्राण्यांवरती काय, माणसावर ही परिणाम काय व्हायला, त्याचं सर्वे करायला पाहिजे. आणि मग त्यामधून आपल्याला लक्षात येईल की खरंच ही धरणं अत्यंत घातक आहेत, ही धरणं अत्यंत विघातक आहेत. आणि म्हणून आपण सातत्यानं सर्वे केला तर त्याचे जे दुष्परिणाम आहेत, त्याचे जे प्रतिकूल परिणाम आहेत, ते प्रतिकूल परिणाम हे आपल्याला समजू शकतात. आणि म्हणून आपल्याला धरण भागातील त्या क्षेत्राचं सर्वे हा सातत्यानं आपण करावा आणि त्यातून कोणते प्रश्न आहेत, त्यातून कोणत्या प्रतिकूल समस्या आहेत, त्या आपण समजावून घेण्याचा प्रयत्न करावा आणि तशा प्रकारच्या उपाययोजना राबवण्याचा प्रयत्न करावा. आणि शेवटचा मुद्दा असा की धरणाची जी जागा आहे, धरणाचं जे ठिकाण आहे, ते धरणाचं ठिकाण हे निवडताना आपण योग्य पद्धतीनं निवडायचा प्रयत्न करावा. यामध्ये जमीन जाणार नाही, शेतजमीन जाणार नाही, जंगल जाणार नाही, नदी जाणार नाही, तलाव जाणार नाही, गवताचं कुरण जाणार नाही. ही दक्षता आपली जेवढी जास्तीत जास्त घेता येईल ती घेण्याचा आपण प्रयत्न करावा. म्हणजे मग आपल्याला खऱ्या अर्थानं ते धरण योग्य ठरू शकेल. ज्या हेतूनं आपण ते धरण बांधतो तो हेतू त्यातून आपल्याला सफल करता येईल, त्यातून आपल्याला तो साध्य करता येईल. आणि म्हणून आपण ही दक्षता घ्यावी की कुठं नेमकं धरण बांधणं आवश्यक आहे, कुठं नेमकं धरण बांधणं योग्य आहे, योग्य ठरू शकेल. आणि तरच किंवा त्यानंतरच आपण ऍक्च्युअल धरणाच्या कामाला किंवा ते काम सुरू करावं. यातूनही सुद्धा या धरणाचे प्रामुख्यानं मोठ्या आकाराला धरणाचे प्रतिकूल परिणाम हे आपल्याला कमी करता येतील, नियंत्रित करता येईल असं आपल्याला म्हणता येतं. Thus today I tried to place before you two important issues relating to environmental impact of agriculture development. Number one is natural farming. And in this natural farming, how it is a remedy, how it is a measure on the evil consequences of modern agriculture, chemical agriculture, technological changes that I discussed. And in that, what is meant by natural farming, what are the salient features, what are the merits and demerits. And one more very important issue that I tried to discuss before you, that is the large-sized dams and the impact on environment. And in this, what is meant by large-sized dams, then what can be effects on ecology, what can be effects on physical system, what can be effects on biological system, and prominently, what can be remedies or measures, those can be helpful for us in controlling all those evil consequences. आज आपण दोन महत्वाचे घटक शेती विकास आणि पर्यावरण या संदर्भामध्ये बघण्याचा प्रयत्न केला. एक म्हणजे नैसर्गिक शेती. नैसर्गिक शेती म्हणजे काय, तिची वैशिष्ट्य काय, तिचे गुण काय, त्याची गरज काय आणि तिचे दोष काय. आणि मोठ्या आकाराची धरणं म्हणजे काय, त्याचे परिणाम परिस्थितीवरती काय असू शकतात, भौतिक व्यवस्थेवरती काय असू शकतात आणि जैविक व्यवस्थेवरती काय असू शकतात. आणि यामध्ये प्रामुख्यानं आपल्याला कोणत्या उपाययोजना उपयुक्त ठरू शकतील याची चर्चा, याचा अभ्यास प्रामुख्यानं विचारामध्ये घेण्याचा किंवा त्याचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न हा आज आपण केलेला आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. अशा